Hello everyone. We are studying our third chapter Pharmacy Act 1948. In previous lecture we had studied Constitution of Pharmacy Council of India. We had studied in that elected members, nominated members, ex officio members, then executive committee. In that we had seen elected members which contains 6 members elected by University Grant Commission from among teachers working in Indian University or college affiliated to Indian University. म्हणजे काय तर इंडियन युनिव्हर्सिटीमधले भारतीय विद्यापीठ आहेत त्या भारतीय विद्यापीठांमधले किंवा भारतीय विद्यापीठांच्या अंतर्गत जी काही फार्मसीची कॉलेजेस येतात, जे कोणी म्हणजे ग्रँट भेटते त्यांना अनुदान भेटतं, अनुदानित बोलतो आपण त्यांना. सो त्या कॉलेजेसमधले डिग्री और डिप्लोमा त्यांना कंडक्ट करणारे जे टीचर्स असतात. ओके, सो मग त्याच्यामधला अमॉंग दिस there should be at least one teacher of each of the subjects, that is pharmaceutical chemistry, pharmacy, pharmacology, pharmacognosy ह्या सब्जेक्टचे टीचर्स. ओके, प्रत्येकी त्याच्यातला एक जण ह्या सब्जेक्टचं काय असला पाहिजे तर टीचर असला पाहिजे. देन सेकंड आपण बघितलं वन मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम अमॉंग्स देमसेल्फ बाय मेंबर्स ऑफ मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया. थर्ड इज वन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट to represent each state elected from amongst themselves by members of each state council. Okay, these three were the elected members. Elected members means what? They are selected by voting. Okay, like our म्हणजे ज्या निवडणुका वगैरे होतात बरोबर आपल्या इथे, तशाच ह्या म्हणजे इलेक्शन्स होतात. वोट देणार ज्यांना जास्त वोट्स तो काय बनणार तर मेंबर बनणार. देन नॉमिनेटेड मेंबर्स म्हणजे काय तर नामनिर्देशित मेंबर्स बघितले आपण. इन दॅट फर्स्ट वी हॅड सीन 6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑफ वूम ॲटलिस्ट 4 शॅल बी पॉझेसिंग डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मसी. म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंट नॉमिनेट करतं ह्या मेंबरना की ज्याच्यामधले 6 मेंबर्स बरोबर, 6 मधले कमीत कमी 4 जण, जास्तीत जास्त 6 असले तरी पण चालतील. दॅट कमीत कमी 4 पीपल्स. ओके, 4 पर्सन्स शुड हॅव डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मसी अँड दे शुड एंगेज इन द फार्मसी प्रोफेशन. then a representative of University Grant Commission, then third representative of All India Council for Technical Education means AICTE, and fourth one we had seen one registered pharmacist to represent each state nominated by the state governments. Okay, so these 4 were the nominated members that we had seen. Then we had seen ex officio members. In that we had seen Director General of Health Services, then Drugs Controller of India, the Director of Central Drug Laboratory. Then we had seen the Executive Committee. In that Executive Committee there were first we had seen President, Vice President, and then 5 other members elected by Central Council from amongst its member. These were the Constitution of Pharmacy Council of India which we had studied in the last lecture. This is very important from your exam point of view. And before that what we had seen definitions of this displaced person, repatriates, then Indian University Grant Commission, registered pharmacist, medical practitioner. These definitions are also very important. Then in this lecture we are going to study functions of PCI, functions of Pharmacy Council of India. This PCI, Pharmacy Council of India, is also called as Central Council, okay, which is located at New Delhi. Then we will study first function, to prescribe minimum standards of education required for qualification as a pharmacist. म्हणजे काय तर फार्मासिस्ट होण्यासाठी बरोबर, ॲज अ फार्मासिस्ट म्हणून रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी कमीत कमी काय क्वालिफिकेशन लागतं. ओके, त्याच्या स्टँडर्ड्स प्रिस्क्राईब करणं, जे काही मिनिमम क्वालिफिकेशन लागतं, मिनिमम जे काय लागतं एज्युकेशन लागतं, ते प्रिस्क्राईब करण्याचं काम कोण करतं तर PCI. आता फॉर एक्झाम्पल हे कसं केलं जातं, आता तुम्हाला सांगितलं जातं की
तुम्हाला जर आता काय करायचं, समजा डिप्लोमाला ॲडमिशन घ्यायचं आहे, तर दॅट फर्स्ट हॅव शूड यू आर फ्रॉम सायन्स फील्ड. ओके, यू आर फ्रॉम 12th सायन्स मीन्स 10+2 हे तुमचं क्वालिफिकेशन असतं. देन यू रिक्वायर मीन्स PCM ग्रुप, PCB ग्रुप, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और PC फिजिक्स केमिस्ट्री maths. Okay, then CET is required for degree. For diploma CET is not required, means CET is not compulsory for diploma students. Okay, for degree, if you have to take admission in degree, then CET is compulsory. Okay, then your course of study means your DPharm is of 2 years, degree is of 4 years. That is all decided by the PCI. Then स्टुडंट्स हू हॅड पास डिप्लोमा, ज्या स्टुडंट्सने डिप्लोमा केलेला आहे त्यांना काय भेटतं, तर डिग्रीच्या डायरेक्ट सेकंड इयरला ॲडमिशन भेटतं. ओके, देन डिग्रीच्या डायरेक्ट सेकंड इयरला ॲडमिशन भेटल्यावरती मग त्यांना कोणते सब्जेक्ट्स असतात, त्याच्यानंतर त्यांना 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आहेत. ओके, जे फिजिकल फार्मसी, जे फर्स्ट इयरला जो सब्जेक्ट असतो. देन आय थिंक फार्मास्युटिकल इंजिनिअरिंग. ओके, सो दॅट सब्जेक्ट you have to go from this subject, you have to give exams for that subject. Okay, so these all were decided by me, and your examination criteria, your syllabus means for your diploma you have annual pattern, degree have semester pattern. Then what should syllabus should be there for study, then what should practicals will be there in your pharmaceutics practical means for first year which practicals, for second year which practicals, for anatomy. Okay, human anatomy, physiology, then for that which practicals will be there, for your ecology which practicals will be there. That all practical training, that all is framed by these Pharmacy Council of India. Then after that for qualification as a registered pharmacist, then you should pass the diploma, you should completed your diploma in pharmacy. Then okay, you should have degree in pharmacy for registration, for doing registration. ओके, सो ऑल दिस इज डिसाइडेड बाय द PCI. सो हे PCIचं मेन फंक्शन होतं. आता आपण बघितलं होतं हिस्ट्रीमध्ये की in previous years there were no control on pharmacy profession, that in pharmacy profession whoever comes, ज्याला वाटेल तो येत होता, मेडिकल म्हणजे स्टोर्स ओपन करत होता. तेव्हा एन्शियंट टाईममध्ये तेव्हा काही कंट्रोल नव्हतं. त्याच्यानंतर काय झालं, त्याच्यामुळे आपल्या इंडियामध्ये जे चीप क्वालिटीचे ड्रग्ज आहेत ते प्रोड्यूस व्हायला लागले होते, की जे पीपल्सच्या हेल्थना दॅट इज सो डेंजरस होतं लोकांच्या हेल्थसाठी, अशा प्रकारची मेडिसिन्स. मग त्याच्यानंतर ड्रग एन्क्वायरी कमिटी इम्प्लिमेंट केली गेली. सो जो फार्मसी ॲक्ट अस्तित्वात आला 1948मध्ये, फार्मसी ॲक्ट अस्तित्वात आला, आणि ही जी आपली PCI आहे ती कधी त्याचं एस्टॅब्लिशमेंट झाले, तर 1949मध्ये ॲक्ट आल्यानंतर. सो आफ्टर दॅट त्याच्यानंतर DSC कमिटीने रेकमेंड केलं फार्मसी ॲक्ट. ओके, फार्मसी ॲक्ट DSC कमिटीने रेकमेंड केलं, आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावरती काय झालं, तर फार्मसी प्रोफेशनवरती कंट्रोल आलं. म्हणजे मेन फार्मसी प्रोफेशन, ओके, मेन फार्मसी ॲक्टचा ऑब्जेक्टिव्ह काय होता, तर टू raise the status of profession of pharmacy in India, means to regulate these education regulations, to regulate this pharmacy institution, especially in diploma in pharmacy through education regulations. Okay, सो देन ह्या जे PCIचं हे काय असतं, तर फंक्शन असतं. ह्या सगळ्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत, ओके, मीन्स स्टुडंट्स हू विल टेक ॲडमिशन फॉर द डिप्लोमा इन फार्मसी, हू विल टेक ॲडमिशन फॉर डिग्री इन फार्मसी, हू विल डू MPharm, हू विल डू डॉक्टरेट. सो त्याचा क्रायटेरिया डिसाईड करणं, त्याच्यानंतर ॲडमिशन झालं आहे, ओके, सो त्याच्यानंतर सिलॅबस काय असेल तो डिसाईड करणं. देन प्रॅक्टिकल्स विल बी देअर, ते डिसाईड करणं. एक्झामिनेशन्स कशा होतील त्या डिसाईड करणं. सो हे सगळं काम कोणाचं असतं, तर PCIचं असतं, फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडियाचं हे काम असतं. देन नेक्स्ट फंक्शन आहे ते टू रेग्युलेट द मिनिमम एज्युकेशनल स्टँडर्ड्स. ओके,
टू रेग्युलेट मिनिमम एज्युकेशनल स्टँडर्ड्स म्हणजे काय, जर एखाद्या इन्स्टिट्यूशनमध्ये ओके, जर कोणी एखादे नवीन इन्स्टिट्यूशन उभी केले, म्हणजे फार्मसीचं कॉलेज काय केलं आहे, जर कोणी ओपन केलेलं आहे, तर फर्स्ट क्रायटेरिया काय असतो, तर त्याला PCIचं अप्रुव्हल लागतं. तर PCIचं अप्रुव्हल जर असेल तरच त्या कॉलेजमधले जे स्टुडंट्स आहेत ते जेव्हा पासआउट होतील तेव्हा त्यांचं काय होतं, तर रजिस्ट्रेशन होतं. तर PCIच्या अप्रुव्हलसाठी मग ते कसं होतं, PCI आहे ते अपॉइंट करते इन्स्पेक्टर्सना. ओके, सो ते इन्स्पेक्टर्स असतात जे PCIने अपॉइंट केलेले असतात, ते त्या कॉलेजला व्हिजिट देतात. फर्स्ट त्याआधी कॉलेजने काय करायचं असतं, ॲप्लिकेशन द्यायचं असतं. ही जी डिटेल प्रोसेस आहे ती आपण नंतर बघायची आहे. एज्युकेशन रेग्युलेशन्स जेव्हा आपण शिकणार आहोत तेव्हा आपण ही प्रोसिजर डिटेलमध्ये बघायची आहे. तर जेव्हा एखादी इन्स्टिट्यूट ओके जेव्हा एखादं कॉलेज न्यूली स्टार्ट होतं तेव्हा त्या कॉलेजने काय करायचं असतं, PCIकडे ॲप्लिकेशन द्यायचं असतं. देन PCIचे जे इन्स्पेक्टर्स असतात, जे PCI अपॉइंट करते, सो दॅट इन्स्पेक्टर्स देअर टीम ती कॉलेजला व्हिजिट करते. देन कॉलेजला व्हिजिट केल्यानंतर दे सी दॅट ॲज पर the PCI conditions that means working of the college is going in the proper way or not, or it is following PCI guidelines, that college is following or not, that checked by the PCI. Then labs are there, okay, your Sutix lab is there, your chemistry lab is there. सो त्या लॅबची साईज किती आहे, ॲज पर PCIच्या गाईडलाईन्स प्रमाणे आहे की नाही. देन क्लासरूमची साईज किती आहे, जिथे AC लावायला पाहिजे तिथे AC लावला आहे की नाही. फॉर एक्झाम्पल आता जिथे आपल्या कॉलेजमध्ये मायक्रोची लॅब आहे, मायक्रोबायोलॉजीची लॅब आहे, तिथेच आतमधल्या साईडला लॅमिनार एअरफ्लो बेंच आहे. तो खूप असा स्टराईल एरिया आहे. ओके, मीन्स तिथे सिंगल इन्फेक्शन होऊन नाही चालत. तर तो जो स्टराईल एरिया आहे तिथे इफ यू सी तर तिथे काय आहे, तर AC लावलेला आहे त्या स्टराईल एरियामध्ये. देन PCI इज चेकिंग वेदर these all facilities are there in the lab or not, gas is there or not in proper condition, then all equipments is there or not. इक्विपमेंट्स म्हणजे असतात आता सुटिक्स लॅबमध्ये डिसइंटिग्रेशन टेस्ट ॲपॅरेटस आहे, डिझॉल्युशन टेस्ट ॲपॅरेटस आहे. देन केमिस्ट्री लॅबमध्ये UVची असेंबली आहे. ओके, UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आहे. सो ह्या ज्या रिक्वायरमेंट्स आहेत त्या कॉलेजकडे आहेत की नाही, ओके, म्हणजे लॅबमध्ये आहेत की नाही ह्या रिक्वायरमेंट्स, दॅट ऑल इज चेक बाय द PCI. मीन्स थोडक्यात इन्स्पेक्शन बोलतात त्याला, ते इन्स्पेक्शन करतं PCI. देन PCI इज गिविंग मीन्स अप्रुव्हल देतं मग नंतर त्या कॉलेजेसला. त्याच्यानंतर कॉलेजेसमध्ये आता आपण फार्मसी म्युझियम आहे, सो तशा प्रकारचं म्युझियम मेंटेन केले की नाही, मेडिसिनल प्लांट गार्डन आहे की नाही. आपल्या कॉलेजमध्ये आहे मेडिसिनल प्लांट गार्डन, कॉलेजच्या बॅक साईडला मेडिसिनल प्लांट गार्डन आहे. देन ॲनिमल हाऊस आहे की नाही, सो ते पण आपल्या कॉलेजच्या बॅक साईडला ॲनिमल हाऊससुद्धा आहे, ती एक रूम आहे. सो ते सुद्धा आपल्या कॉलेजमध्ये आहे ॲनिमल हाऊस. सो ॲनिमल हाऊस आहे की नाही, सो सफिशियंट ॲपॅरेटस आहेत की नाही ह्याच्यामध्ये कॉलेजेस म्हणजे लॅब्समध्ये. सो ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ते चेक करतो तो इन्स्पेक्टर येतो. PCI appoints that inspector, then he is checking all that. Then if sufficient requirements are there, then he is giving report to the PCI, and by from his report PCI is deciding whether to give approval for that institute or not. Okay, so then PCI is giving approval for that period, 2-3 yearsचा पिरियड असतो. देन परत इन्स्पेक्शन होतं. देन ॲज पर रिक्वायरमेंट सगळं असेल तर मग काय होतं, परत PCIचं काय होतं, तर अप्रुव्हल होतं. ओके, सो दिस इज मीन्स ह्यालाच काय बोलतात, टू रेग्युलेट मिनिमम एज्युकेशनल स्टँडर्ड्स. ओके, हे रेग्युलेट करणं मिनिमम एज्युकेशनल स्टँडर्ड्स. देन नेक्स्ट फंक्शन इज टू रेकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन्स ग्रँटेड आउटसाइड द टेरिटरीज. म्हणजे काय, तर फॉरेन क्वालिफिकेशन्स असतं. अप्रुव्हल ऑफ अदर क्वालिफिकेशन्स म्हणजे फॉरेन क्वालिफिकेशन्स. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल
in our India from some students from India, okay, they are Indian citizens. They are for higher education, for doing MS, for doing PharmD, means courses which are not available in the Indian university, or courses which are not available in the India for higher education. For that, Indian students are going outside, okay, the Indian students are going in the foreign countries for further education, for higher education. So after completing their education, they are coming when they are coming back in India, and they have to register under the Pharmacy Council of India. That time PCI have the authority to give approval on that, means reciprocal basis, for that particular time period is there. So on that time period, means PCI may approve any foreign qualification for the purpose of registration as pharmacist in India. It means that registration authority of other country should also recognize the PCI approved diploma or degree of any institution in India. आणि फॉर सपोज जर फॉरेनमधून, ओके, मीन्स फॉरेनचा सिटिझन आहे, अमेरिकेतून एक स्टुडंट आहे, तो इंडियामध्ये आला आहे आणि त्याला जर PCIच्या अंडर काय करायचं, रजिस्ट्रेशन करायचं आहे, तर फर्स्ट PCI चेक करते की वेदर ही इज कमिंग फ्रॉम अँड अप्रूव्ड इन्स्टिट्यूशन ऑर नॉट, वेदर त्याचं डिग्री आहे, डिप्लोमा आहे, ते PCI काय करते तर चेक करते. देन PCI काय चेक करते, त्याचं जे क्वालिफिकेशन असेल, फॉर एक्झाम्पल फॉरेनवरून एखादा, अमेरिकेतून एखादा स्टुडंट आलेला असेल आणि त्याने डिप्लोमा इन फार्मसी कोर्स कंप्लीट केलेला असेल, तर PCI चेक करते इथून जर इंडियामधून जर डिप्लोमा करून, म्हणजे डिप्लोमा करून जर एखादा स्टुडंट तिकडे गेला आहे आणि त्याचं तिथे अप्रूव्हल कशा प्रकारे केलं किंवा केलं आहे की नाही केलं आहे, किंवा कशा प्रकारे त्याचा अप्रूव्हल केलेला आहे, ते फर्स्ट काय करते तर PCI चेक करते आणि नंतर मग त्या स्टुडंट्सला काय देते, PCI अप्रूव्हल देते. ओके, सो ह्याला बोलतात म्हणजे अप्रूव्हल ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन. देन आता फर्स्ट जर इंडियन सिटिझन असेल तर PCI लगेच अप्रूव्हल देते त्याला, जरी ह्याच्यामधून आलं असेल तरी फॉरेनमधून. मीन्स बाय दिस कन्सिडरिंग ऑल दिस पॅरामीटर्स आहेत, जे की प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग असतं ते कंप्लीट केलं आहे की नाही, कोर्स अप्रूव्ड इन्स्टिट्यूशनमधून डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मसी कंप्लीट केली आहे की नाही. सो हे सगळं चेक करून काय करते PCI, काय करते तर त्याला अप्रूव्हल देते. सो इथे असं म्हटलं आहे, टू रेकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन्स ग्रँटेड outside the territories, means foreign qualifications, to which Pharmacy Act 1948 extends for the purpose of qualifying for registration under the said act. म्हणजे फार्मसी ॲक्टच्या अंडर 1948च्या अंडर काय येतं हे तर रजिस्ट्रेशन करावं लागतं त्यांना. सो that PCI have the authority, PCI is checking that. Okay, so this is about foreign qualification. Such qualification is given on the reciprocal basis, means for particular duration or time is there. Then next function आहे PCIचं, to compile and maintain a central register. So central registered म्हणजे काय, we all know PCI committee, means Pharmacy Council of India is established in 1949, and according to the provision of the Pharmacy Act amendment, म्हणजे अमेंडमेंट म्हणजे काय होतं तर त्या ॲक्टमध्ये काय होते, इम्प्रूव्हमेंट होते, सुधारणा होते. मीन्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन्स ऑफ द Amendment Act, Pharmacy Amendment Act 1976, the Central Council is required to maintain a register of pharmacists. Okay, Central Council, they have to maintain, is required to maintain a register of pharmacists. There it is known as Central Registered. So Central Register contains the names of all persons for the time being entered in the registers of different स्टेट्स. म्हणजे काय तर सेंट्रल काउन्सिल असतं, त्याच्यामध्ये इंडियामधले जे कोणी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आहेत इंडियामधले आता, किंवा नवीन जे रजिस्ट्रेशन करतात स्टुडंट्स, त्यांची नोंद ठेवणं, आणि इंडियामधल्या आत्तापर्यंतचे
जे कोणी काय आहेत रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आहेत, ओके, त्यांना रजिस्ट्रेशन नंबर भेटतो, एक 6 अंकी 6 डिजिट्स काय असतो तो रजिस्ट्रेशन नंबर असतो. सो आफ्टर डुईंग रजिस्ट्रेशन प्रत्येक कॅन्डिडेटला काय भेटतो तर रजिस्ट्रेशन नंबर भेटतो. सो ते मेंटेन करण्याचं काम, ती सगळी जी नावं आहेत जे आता इंडियामधली प्रत्येक स्टेटमधली, महाराष्ट्र स्टेट्समधली एवढे कॅन्डिडेट्स, त्याच्यानंतर गुजरात स्टेट्समधले एक 10,000 कॅन्डिडेट, त्याच्यानंतर कर्नाटका स्टेट्समधले एक 5,000 कॅन्डिडेट्स ओके. सो ह्या सगळ्यांचा रेकॉर्ड, ह्यांची सगळ्यांची नेम, ॲड्रेस, त्यांचं क्वालिफिकेशन, in which year they have completed, means in which year they have registered, ओके. सो ह्या सगळ्या रेकॉर्ड ठेवण्याचं काम कोणाचं असतं तर PCIचं असतं, त्याला सेंट्रल रजिस्टर्ड बोलतात. कंपाईल म्हणजे काय, कंपाईलचा मिनिंग काय, प्रोड्यूस अ बुक रेकॉर्ड बाय ब्रिंगिंग टुगेदर मटेरियल फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस. म्हणजे काय तर रेकॉर्ड मेंटेन करून ठेवणं. तर डिफरंट सोर्सेस म्हणजे काय, महाराष्ट्र स्टेट्समधले आहेत, ओके. सो त्यांचा रेकॉर्ड मेंटेन करणं, गुजरातमधले जे कोणी कॅन्डिडेट आहेत त्यांचा रेकॉर्ड मेंटेन करणं, कर्नाटकमधले जे कॅन्डिडेट आहेत त्यांचा रेकॉर्ड मेंटेन करणं, ओके. म्हणजे प्रत्येक स्टेटमधून महाराष्ट्र स्टेट फार्मसी काउन्सिलचं काय काम असतं की आता जे कोणी आपल्याकडचे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आहेत ज्याने रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे, ओके. सो तो रेकॉर्ड कोणाकडे पाठवायचा तर PCIकडे पाठवायचा, PCIला मेल करायचा तो रेकॉर्ड फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडियाला. सो हे काम कोणाचं असतं तर PCIचं असतं. सो ईच स्टेट काउन्सिल इज रिक्वायर्ड टू सप्लाय 5 कॉपीज ऑफ इट्स रजिस्टर टू द सेंट्रल काउन्सिल ॲज सून ॲज आफ्टर द 1 एप्रिल एव्हरी इयर. ते कधी सबमिट करतात, आफ्टर 1 एप्रिल प्रत्येक वर्षी 1 एप्रिल नंतर, ओके. मीन्स 1 एप्रिल ॲज सून ॲज आफ्टर 1 April every year they are submitted. That means each state is required to supply 5 copies of its registered to the PCI. Then all conditions, all additions or amendments in the state registers. म्हणजे काय तर स्टेट रजिस्टरमध्ये जे काही नवीन ॲड झालं आहे किंवा स्टेट रजिस्टरमध्ये जे काही सुधारणा झाल्यात, सो ते रजिस्ट्रार्स असतो म्हणजे जो कोणी तिथला HOD असेल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट असेल, सो त्याचं काम असतं की त्याने काय करायला पाहिजे तर सेंट्रल काउन्सिलला इन्फॉर्म करायला पाहिजे टाईम टू टाईम. मीन्स ऑल ॲडिशन्स ऑर अमेंडमेंट्स इन द state register are to be informed by the registrars of each state council to the central council from time to time. So the central register is a compilation of all state registered. So central register हे काय आहे, इज अ कंपायलेशन म्हणजे सगळ्या स्टेट रजिस्टरचा रेकॉर्ड आहे ते सेंट्रल रजिस्टर म्हणजे, ओके. सो आता हे ह्याच्यामध्ये फंक्शन्स ऑफ PCIमध्ये इन शॉर्टमध्ये बघतोय आपण, जस्ट फंक्शन टू कंपाईल अँड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर. बट नेक्स्ट सेंट्रल रजिस्टर जे आहे ते इन डिटेल आपल्याला काय करायचं आहे तर बघायचं आहे, व्हॉट इज मीन बाय सेंट्रल रजिस्टर, ओके. सो टू कंपाईल अँड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर्स मीन्स टू मेंटेन द रेकॉर्ड ऑफ ऑल दॅट कॅन्डिडेट्स हू हॅड रजिस्टर्ड फार्मसीज. सो त्यांचा रेकॉर्ड मेंटेन करणं, त्याच्यानंतर त्यांचा नेम, ॲड्रेस हे सगळं मेंटेन करण्याचं काम कोणाचं असतं तर PCIचं असतं, ओके. सो लास्ट फंक्शन इज द टू अप्रूव्ह और डिसअप्रूव्ह कोर्स ऑफ स्टडी अँड एक्झामिनेशन्स इन फार्मसी. म्हणजे काय मीन्स जसं मगाशी सांगितलं फर्स्ट फंक्शनमध्ये अप्रुव्हल देणं म्हणजे एखादी इन्स्टिट्यूशन आहे तिथे त्यांना D फार्मसी और B फार्मसी हा कोर्स काय करायचा आहे तर कंडक्ट करायचा आहे, बरोबर. सो तो कंडक्ट करण्यासाठी ज्या काही मगाशी सांगितलं, जे काही क्रायटेरिया सांगितले मगाशी, सो ॲज पर दॅट क्रायटेरिया ते कोर्सेस आहेत ते कंडक्ट करण्यासाठी काय करणं तर अप्रुव्हल देणं फॉर कोर्स ऑफ स्टडी अँड एक्झामिनेशन्स. म्हणजे काय तर तो जो काही कोर्स आहे मीन्स कोर्स ऑफ स्टडी, आणि आता D फार्मसी असेल तर काय होणार 3 युनिट टेस्ट होणार आणि ॲन्युअल एक्झाम होणार वन्स इन अ इयर. मीन्स फॉर फर्स्ट इयर ॲन्युअल एक्झाम होणार इन द मंथ ऑफ एप्रिल, इन द मंथ ऑफ मे. सो त्याला काय करणं तर अप्रुव्हल देणं.
देन डिसअप्रूव्ह म्हणजे काय, हे जे PCIचं अप्रुव्हल भेटतं ते परमनंट भेटत नाही कोणत्याही इन्स्टिट्यूशनला, कोणत्याही फार्मसी कॉलेजला PCIचं अप्रुव्हल परमनंट भेटत नाही. तर इन ॲनी कॉलेज, सो ते अप्रुव्हल आहे ते स्पेसिफिक पिरियड असतो ॲज पर PCIच्या क्रायटेरियानुसार जो PCI पिरियड देईल तो. फॉर एखाद्या कॉलेजला 3 इयर्सचं अप्रुव्हल आहे, एखाद्या कॉलेजला 4 इयर्सचं अप्रुव्हल आहे. सो ते काय असतं तर अप्रुव्हल असतं ॲज पर मीन्स PCIच्या गाईडलाईननुसार ते काय असतं तर अप्रुव्हल असतं. सो देन टाईम टू टाईम ते काय होत असतं, परत PCIचं इन्स्पेक्शन होतं, इन्स्पेक्टर्स कम्स, ओके, मीन्स PCIने अपॉइंट केलेले इन्स्पेक्टर्स असतात. सो इन्स्पेक्टर्स येतात ते, देन ते काय देतात तर अप्रुव्हल, मीन्स ह्या ज्या सगळ्या मगाशी मी सांगितल्या वरच्या कंडिशन्स, सगळे लॅबची साईज, ओके, लॅबमधले इक्विपमेंट्स, मेडिसिनल प्लांट गार्डन, फार्मसी म्युझियम, सो ह्या सगळ्या फॅसिलिटीज आहेत तो त्या तिथे आहेत का नाही, लॅबमध्ये आहेत का नाही, किंवा कॉलेज जे काही PCIच्या गाईडलाईन्स आहेत त्या फॉलो करतं आहे की नाही. सो हे सगळं बघून, ओके, हे सगळं इन्स्पेक्ट करून, जर इन्स्पेक्टरचा रिपोर्ट इन्स्पेक्टर काय करणार तो त्याचा रिपोर्ट देणार चेक करून, ओके, वेदर इन्स्टिट्यूशन कशी चालते नाही चालते तर ते रिपोर्ट देणार. सो त्या रिपोर्टमध्ये जर काही व्यवस्थित नसेल, ICHच्या गाईडलाईन्सप्रमाणे काय चालत नसेल, ICH नॉट ICH गाईडलाईन्स म्हणजे ज्या लॅबोरेटरीमध्ये गाईडलाईन्स येतात त्या, तर PCIच्या गाईडलाईन्स ज्या आहेत, ओके, सो PCIच्या गाईडलाईन्सनुसार वर्किंग चालतं आहे की नाही. सो ते जर सफिशियंट नसेल, तो जो रेकॉर्ड आहे इन्स्पेक्टरने दिलेला, सो तो जर काय नसेल, सफिशियंट नसेल, एखाद्या इन्स्टिट्यूटमध्ये त्याप्रमाणे वर्किंग चालत नसेल PCIच्या गाईडलाईनप्रमाणे, तर PCIला ऑथॉरिटी असते की तो कोर्स डिसअप्रूव्ह करायचा, म्हणजे डिसअप्रुव्हल होत नाही त्याचं, त्या कोर्सचं, ओके, त्या इन्स्टिट्यूशनचं. सो these are the functions of PCI, okay. In exam there is a question for you for 4 marks. Question is there, what are the functions of PCI as per the Pharmacy Act. For 4 marks, 3 marks question is there on that. So that time you should write this answer. First, as I said, to prescribe the minimum standards of education required for qualification as a pharmacist. So this can be provided by making the rules as education regulations which prescribes minimum qualification or for admission. म्हणजे जसं मी सांगितलं तुम्हाला की 10+2 is admission required for that. Then duration of courseचा for diploma in pharmacyचा for diploma in pharmacy 2 years, for degree it's 4 years. Then if any students who had done diploma, एखाद्या स्टुडंटने काय केलेलं आहे, डिप्लोमा केलेला आहे, बरोबर. सो त्या स्टुडंट्सला डिग्रीला ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर डिग्रीला त्याला डायरेक्ट सेकंड इयरला काय भेटतं तर ॲडमिशन भेटतं. सो that means that all duration of course. Then details of syllabus, practical training and examination, minimum facilities required for conduct of course, examination and practical training, ओके, जे मी एक्सप्लेनेशन मगाशी सांगितलं तुम्हाला, म्हणजे प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग, ओके, एक्झामिनेशन आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ युअर DPharm, ओके, तुम्हाला काय करावं लागतं तर एखाद्या मेडिकलमध्ये, हॉस्पिटलमध्ये तुम्हाला काय करावं लागतं तर ट्रेनिंग कंप्लीट करावं लागतं, म्हणजेच प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग, बरोबर. तुम्ही एक्झाम दिलेली असते. देन मिनिमम फॅसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर कंडक्ट ऑफ कोर्स, ओके, म्हणजे जसं इन्स्टिट्यूशनमध्ये सगळ्या फॅसिलिटी, तुमच्या लॅबमध्ये सगळ्या फॅसिलिटी आहेत का, बरोबर. तुमच्या क्लासरूम्समध्ये व्यवस्थित सगळ्या फॅसिलिटीज आहेत का, प्रॉपर तिथे लाईट्स आहेत का, सगळ्या मुलांना बसायला बेंचेस आहेत का. सो ह्या सगळ्या रिक्वायरमेंट्स आहेत, ते काय केल्या जातात तर PCIच्या इन्स्पेक्शनमध्ये बघितल्या जातात. देन सेकंड फंक्शन, टू रेग्युलेट द मिनिमम एज्युकेशनल स्टँडर्ड, म्हणजे काय तर एखादा कोर्स आहे फार्मसीचा, त्याचा कोर्सचं काय होण्यासाठी, अप्रुव्हल होण्यासाठी इन्स्पेक्शन करावं लागतं. PCI इन्स्पेक्ट करते इन्स्पेक्टर्सना टू इन्स्पेक्ट इन्स्टिट्यूशन. देन विच प्रोव्हाइडिंग द मिनिमम स्टँडर्ड्स इन एज्युकेशन इन फार्मसी
अँड रिपोर्ट ऑन फॅसिलिटीज अवेलेबल म्हणजे काय तर जे काही मिनिमम स्टँडर्ड्स आहेत एज्युकेशन इन फार्मसी, म्हणजे मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की लॅबची साईज किती आहे, क्लासरूमची साईज किती आहे, लॅबमध्ये सगळी इक्विपमेंट आहेत की नाही, जिथे ए सी लावायची गरज आहे तिथे ए सी लावला आहे की नाही, त्याच्यानंतर लॅबचं सांगितलंच तुम्हाला, प्रॅक्टिकलसाठी तुम्हाला तुमची म्हणजे स्टुडंट्सची काही गैरसोय होत नाही ना. सो ह्याच्या सगळ्या स्टँडर्ड्स आहेत ओके, त्या बघितल्या जातात. आणि आणि जे काही फॅसिलिटीज आहेत अवेलेबल ते रिपोर्ट केला जातो. इन्स्पेक्टर आहे ते हे मेडिसिनल प्लांट गार्डन आहे की नाही, ॲनिमल हाऊस आहे की नाही, फार्मसी म्युझियम आहे की नाही ओके. सो ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यानंतर पी सी इन्स्पेक्शनमध्ये हे पण क्वेश्चन म्हणजे विचारतात फॉर स्टुडंट्सना. त्यांची जर टीम आली तर ते स्टुडंट्सना क्वेश्चन विचारते की टीचर्स ओके, ते टीचर्स जे तुम्हाला शिकवत आहेत ते तुम्हाला समजत आहे का नाही. सो हे सुद्धा क्रायटेरिया असतो. हे सुद्धा पी सी आय काय करतं, विचारतं स्टुडंट्सना. देन रिपोर्ट ऑन द फॅसिलिटीज अवेलेबल ओके, ज्या काय फॅसिलिटीज अवेलेबल आहेत का नाही कॉलेजमध्ये. अँड डिसाईड केलं जातं वेदर द इन्स्टिट्यूशन शुड बी रेकॉग्नाइज ऑर नॉट, म्हणजे ह्या क्रायटेरियावरून डिसाईड केलं जातं की ह्या इन्स्टिट्यूटचं अप्रुव्हल करायचं की नाही करायचं. देन थर्ड फंक्शन जे मी तुम्हाला सांगितलं फॉरेन क्वालिफिकेशनसाठी, मीन्स टू रेकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन्स ग्रँटेड आउटसाइड द territories to which Pharmacy Act 1948 extends for the purpose of qualifying for registration under the said act, म्हणजे फॉरेन क्वालिफिकेशनचं मी तुम्हाला सांगितलं एक्सप्लेनेशन ते. देन सेंट्रल रजिस्टर्ड मेंटेन करायचं की ज्याच्यामध्ये टू कंपाईल अँड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर्ड फॉर फार्मासिस्ट कंटेनिंग नेम्स ऑफ ऑल द पर्सन्स फॉर द टाईम बिंग एंटर्ड इन द स्टेट रजिस्टर्ड, म्हणजे स्टेट रजिस्टर असतं ओके. सो स्टेट रजिस्टर्डमधले जे काही कॅन्डिडेट आहेत ओके, सो त्या सगळ्यांची काय करून प्रत्येक स्टेटमधून त्यांचा रेकॉर्ड कलेक्ट करायचा आणि त्याचं काय बनवायचं तर सेंट्रल रजिस्टर्ड बनवायचं. देन मी तुम्हाला सांगितलं मगाशी काउन्सिल हॅज टू फर्निश कॉपीज ऑफ इट्स मायन्यूट्स अँड दोज ऑफ एक्झिक्युटिव्ह कमिटी, म्हणजे स्टेट रजिस्टर असतं ना तर त्या रजिस्टर जो असतो तर 5 कॉपीज आहेत त्यांना त्या सबमिट करावे लागतात पी सी आयला, सेंट्रल काउन्सिलला बरोबर. सेंट्रल रजिस्टर आपल्याला नंतर एज्युकेशन रेग्युलेशन्समध्ये इन डिटेल बघायचं आहे, जे हे आपण फंक्शन्स आहे म्हणून आपण शॉर्टमध्ये बघतोय सेंट्रल रजिस्टर काय आहे ते. बट नेक्स्ट लेक्चरला सेंट्रल रजिस्टर आपल्याला इन डिटेल बघायचं आहे. सो त्या 5 कॉपीज आहेत त्या सबमिट कराव्या लागतात बरोबर स्टेट रजिस्टरला. आपल्या जे कोणी रजिस्टर्ड म्हणजे जो रेकॉर्ड आहे आपल्याकडचा म्हणजे महाराष्ट्र स्टेट आहे तर महाराष्ट्र स्टेटमधले रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट त्यांचा रेकॉर्ड, त्यांचं नेम, त्यांचा ॲड्रेस, त्यांचा रजिस्ट्रेशन नंबर, त्यांचं क्वालिफिकेशन काय आहे, डी फार्म आहेत, बी फार्म आहेत ते. सो हे सगळा कॅन्डिडेटचा रेकॉर्ड आहे तो मेंटेन करणं आणि त्याच्या 5 कॉपीज आहेत त्या त्यांना काउन्सिलला पाठवाव्या लागतात. सो council has to furnish means copies of its minutes and those of executive committee together with the summary of annual activities and accounts to the central government. So PCI म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटला ह्या सगळ्याच्या कॉपीज भेटतात, त्या काय कराव्या लागतात तर मेंटेन कराव्या लागतात. देन इथं 6 फंक्शन जे म्हटलेलं आहे जे स्लाईडमध्ये नव्हतं ते 6 फंक्शन काय आहे, ॲनी अदर फंक्शन दॅट मे बी असाइन टू द सेंट्रल काउन्सिल इन द फर्दर एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ द फार्मसी ॲक्ट 1948, म्हणजे काय तर अजून जी काही दुसरी फंक्शन्स असतील जे काय म्हणजे जी सेंट्रल काउन्सिलला दिलेली असतील, जे फार्मसी ॲक्टचे ऑब्जेक्टिव्ज आहेत त्याच्यानुसार फार्मसी जो ॲक्ट आहे 1948 त्याच्यानुसार जी अजून काही दुसरी फंक्शन्स असतील म्हणजे आता एज्युकेशन रेग्युलेशन वगैरे जे आहेतच ती ओके. सो त्या ऑब्जेक्टिव्हच्यानुसार अजून जी काही दुसरी फंक्शन्स असतील मीन्स टू रेग्युलेट द ॲक्टिव्हिटीज ऑफ फार्मासिस्ट अशी फंक्शन्स किंवा टू प्रोव्हाइड कॉन्स्टिट्यूशन अँड फंक्शन्स ऑफ स्टेट फार्मसी काउन्सिल अँड ऑल.
सो किंवा ॲक्टिव्हिटीज आहेत फार्मसिस्टच्या त्या रेग्युलेट करणं. आता आपण जे इथिक्स बघितले होते ते इथिक्स कोणी डिसाईड केले तर PCIनेच, फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडियानेच डिसाईड केले होते. सो फार्मसिस्टच्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या रेग्युलेट करणं असं. सो ही अदर फंक्शन्स येतात. ते करण्याचं काम कोणाचं सुद्धा असतं तर PCIचं असतं. ओके, सो हिअर इन दिस टुडेज लेक्चर वी हॅड डिस्कस इन डिटेल द functions of the PCI as per Pharmacy Act 1948. Okay, make a screenshot of this, write down these functions of PCI in your notebook. From exam point of view it is very important. Okay, these are the functions of the PCI. Okay, make a screenshot of this. देन नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण एज्युकेशन रेग्युलेशन्स काय आहेत, सेंट्रल रजिस्टर काय आहेत, देन एखादी इन्स्टिट्यूट आहे त्याची अप्रुव्हलची प्रोसिजर कशी असते, ओके, ते आपल्याला इन डिटेलमध्ये बघायचं आहे. एज्युकेशन रेग्युलेशन्स काय आहे ते. ओके, देन त्याच्यानंतर स्टेट फार्मसी काउन्सिल आहे, जॉईंट स्टेट फार्मसी काउन्सिल आहे, त्याचं पण आपल्याला काय बघायचं आहे तर कॉन्स्टिट्यूशन बघायचं आहे. ओके, so today's lecture we had seen the functions of the PCI. Then we will stop over here. Okay, if any difficulty is there then ask me freely. We will stop over here. Thank you.